6.92 मीटर हम बंद को आगे कंस्ट्रक्शन करने के लिए आगे बढ़े। इसके बाद आपको पता है कि बाद में दरवाजा बनाने के लिए लगाने के लिए 7 साल तक यूपीए और कांग्रेस की सरकार ने अनुमति नहीं दी, पेंडिंग रखा। और नर्मदा में 7 सालों में इतना पानी समंदर में बह गया कि अगर वो पानी आज गुजरात की जनता को मिल गया होता तो गुजरात का डेवलपमेंट और तेजी से कितना आगे बढ़ गया होता। और उस वक्त 7 साल तक कांग्रेस की सरकार ने अनुमति नहीं दी। 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने, 17 ही दिन में नरेंद्र भाई ने 12 जून 2014 में दरवाजा बनाना और दरवाजा के लिए लगाने के लिए अनुमति दी। आपको पता है कि उस वक्त तुरंत ही आनंदीबेन ने वहां काम शुरू करवाया था मुख्यमंत्री होते हुए, और 9 मास में ही 9 मंथ में ही वो 30 दरवाजा 29 पियर्स और पूरा काम सरकार ने 2006 अंत तक खत्म कर दिया, 2016 अंत तक। फिर दरवाजा को लगाने के लिए, बंद करने के लिए बात चली। पुनर्वसन का काम भी खत्म हो रहा था। मैं दावे के साथ कहता हूं कि गुजरात सरकार ने पुनर्वसन में भी जितने लोगों को जो चाहिए उससे ज्यादा एक मानवता के आधार पर इतना बड़ा गुजरात का विकास हो रहा है, तो एक खुला मन से, बड़े मन के साथ हमने पुनर्वसन के लिए भी जो कुछ खर्च करना था वो सब किया। और आखिर में कल ही शाम को नर्मदा अथॉरिटी की जो मीटिंग, नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी एनसीए की मीटिंग हुई, और कल रात को ये डिसीजन हुआ, और कल रात को गवर्नमेंट गुजरात को दरवाजा लगाने के लिए, बंद करने के लिए अनुमति मिली। और आज सुबह हम सब लोग जाकर वहां दरवाजा बंद करने का काम शुरू कर दिया, और दरवाजा आज रात तक बंद हो जाएंगे सभी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े दरवाजे, मोटर लगी हुई है। एक दरवाजा करीब 1 घंटा से ज्यादा समय लगता है, तो आज काम शुरू हो गया। 5 दरवाजा तो अभी बंद हो गए होंगे, और बाकी भी धीरे धीरे सब बंद होगा। और नर्मदा डैम पूरा यानी कि 138.68 मीटर, 138.68 मीटर वो पानी, उसकी हाइट की अनुमति मिल गई। और जो स्वप्न सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संजोया था, वो स्वप्न गुजरात की जनता का वो जो सपना था कि भाई जल्दी से नर्मदा का काम पूरा हो और गुजरात के कोने कोने तक नर्मदा का पानी मिले। और जो अभी पानी का जो संग्रह होता था, आपको पता है, उसमें से भी पिछले कई सालों से गुजरात में हाईएस्ट लॉन्गेस्ट वर्ल्ड की जो कैनाल है 475 किलोमीटर की, राजस्थान तक कैनाल पहुंचाई है, वो उसमें भी पानी बहता है। सौनी योजना, सुजलाम सुफलाम, वाटर सप्लाई में भी कई गांव, कई शहरों में पानी पहुंचता है। लेकिन जो उनकी क्षमता जो थी अभी तक, ये दरवाजा लगेगा और इस मानसून में राइट टाइम ये दरवाजा बंद करने का अनुमति मिला है, क्योंकि नया मानसून, नया पानी आएगा और उसमें अभी जो क्षमता है पानी की, उससे 4.25 गुनी क्षमता से पानी उसमें संग्रहित होगा। कल्पना कीजिए कितना पानी और संग्रह होगा। और इसका उपयोग हम इलेक्ट्रिसिटी यानी कि फुल प्लेस पावर हाउस भी वहां चालू होगा,
बताता है कि पर ईयर उसमें एक अरब से ज्यादा यूनिट हम बिजली पैदा करेंगे, 1 अरब से ज्यादा। और जो अभी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है उसमें 40 गुना 40% उसमें ज्यादा वृद्धि होगी। और पानी का जो संग्रह होगा उसमें भी 3.48 मिलियन एकड़ फुट पानी उसमें संग्रह होगा। तो मुझे लगता है कि आज का दिन वास्तविक रूप में गुजरात के विकास के लिए एक सुनहरा और ऐतिहासिक दिन है। और प्रधानमंत्री मोदी जी, सेंट्रल गवर्नमेंट, तीनों राज्य के मुख्यमंत्री, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तीनों का गुजरात की जनता की ओर से मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। गुजरात की जनता के लिए उन्होंने जो पॉजिटिवली हमारे लिए ये सैंक्शन मंजूरी दी है और दरवाजा लगाया गया, दरवाजा बंद भी आज कर दिया गया। मुझे पता है कि हमारे विरोधियों पहले बातें करते थे कि नर्मदा कुछ होने वाला नहीं है, हो भी गया तो फिर बोलते थे कैनाल नहीं होगा, पाइप इतनी बड़ी बड़ी डाल रहे हैं, पानी नहीं आएगा, सिर्फ हवा आएगी। उनकी हवा निकल गई। इसके बाद वो बोलते थे कि दरवाजा नहीं लगेगा, तो दरवाजा भी बन गया। लास्ट विधानसभा में भी कांग्रेस के लोग बोलते थे कि अभी दरवाजा लगाने की अनुमति कहां मिली है आपको, और आप बता रहे हैं कि मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी वो कर रहे हैं। वो भी आज मिल गया। तो ये काम नर्मदा का नरेंद्र भाई मोदी ने पूर्णतः पूरा किया है। पटेल ने सपना संजोया था, नरेंद्र भाई ने खत्म किया, वो योजना पूरी की। तो मैं मानता हूं कि दरवाजा लगाने से गुजरात का विकास का दरवाजा आज खुल गया है और गुजरात का विकास बहुत बड़ा विकास होगा। बाकी आनुषंगिक नर्मदा का जो काम होगा वो तेजी से गवर्नमेंट ऑफ गुजरात आगे बढ़ाएगी और पूरे गुजरात में आने वाले 15 दिन में गवर्नमेंट मां नर्मदा उत्सव हम मनाने वाले हैं। पूरी जनता, एनजीओ, सरकार, सभी लोग, सभी गुजराती साथ मिलकर मां नर्मदा उत्सव हम मनाने वाले हैं। और इस डैम का लोकार्पण हम प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से जल्दी करवाएंगे और बड़ा उत्सव नर्मदा सर्वदे हम आने वाले दिन में भी ये महत्वपूर्ण काम के लिए करने वाले हैं। ગુજરાતીમાં નીતિનભાઈ કહેશે, બે વાક્યો બોલ દો ગુજરાતી। આજે ગુજરાત માટે સોનાનો દિવસ છે, ऐतिहासिक दिवस है। सरदार सरोवरना दरवाजा बंद थता गुजरातना संपूर्ण विकासना दरवाजा खुली गया है। सरदार वल्लभभाई पटेले 1946 में स्वप्न जोयुं हतुं અને આજે નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ એ સ્વપ્નને સાકાર કરીને 2001 થી 2017 સુધીમાં સંપૂર્ણ નર્મદાનું કામ પૂરું કર્યું છે અને આવનારા દિવસોમાં માં નર્મદા ઉત્સવ અને વડાપ્રધાનના કરકમલોથી
દેશને આ ડેમનું લોકાર્પણ થશે અને સંપૂર્ણ ગુજરાતના તમામ લોકો, સાધુ સંતો, NGO, પ્રજા, સરકાર, સંસ્થાઓ સૌ સાથે મળીને મા નર્મદાનો જય જયકાર કરીશું. એ પ્રકારનો કાર્યક્રમ આવનારા દિવસોમાં 15 દિવસ ચાલશે અને મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર અને ભારત સરકાર આ બધાનો ગુજરાત સરકાર તરફથી ગુજરાતની જનતા વતી ખરા હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું અને એમનું ઋણ સ્વીકારું છું. 1960 પહેલી મે ગુજરાત રાજ્યની સ્થાપના થઈ. ત્યારથી માંડીને આજ સુધી ગુજરાતની જનતા, ગુજરાતના ખેડૂતો, ગુજરાતના પશુપાલકો જે નર્મદા મૈયાનું પાણી મેળવવા માટે અને સમગ્ર ગુજરાતમાં જેના દ્વારા કૃષિ વિકાસમાં અનેક ગણો વધારો થવાનો છે, 4 કરોડ કરતાં વધુ લોકોને અત્યારે જે પીવાનું પાણી અપાઈ રહ્યું છે, 9,000 કરતાં વધુ ગામડા અને 150 કરતાં વધુ શહેરોમાં જ્યાં કરોડો નાગરિકોને પીવાનું પાણી આપવાનું છે, અપાઈ રહ્યું છે, એવી ગુજરાતને અનેક ગણો વિકાસ કરાવનારી નર્મદા યોજનાનું કામ વહેલી તકે પૂરું થાય એ માટે ગુજરાતની જનતા દાયકાઓથી રાહ જોતી હતી. પંડિત જવાહરલાલ નહેરુએ જ્યારે ખાતમુહૂર્ત કર્યું 1960 એ પછી યોજના પૂર્ણ કરવાનો સમય જુદા જુદા કારણોસર લંબાતો ગયો. નર્મદા યોજનામાં ભૂતકાળમાં અનેક વિઘ્નો આવ્યા. જે તે વખતની સરકારો એ ઉત્સાહપૂર્વક કામ ન કર્યું. કહેવાતા પર્યાવરણવાદીઓએ ટ્રિબ્યુનલ, કોર્ટ વગેરેમાં અનેક પ્રકારના કેસો દાખલ કરીને નર્મદા યોજનાનું કામ ન થાય માટે મરણીયા પ્રયાસ કર્યા. એની સામે ગુજરાતની જનતાએ પણ જ્યારે જ્યારે જરૂર પડી ત્યારે લડત આપી અને નર્મદા યોજનાનું કામ પૂર્ણ કરવા માટે ગુજરાતમાંથી ભારતીય જનતા પક્ષની સરકાર તરફથી જ્યારે શરૂઆત થઈ અને 2001 માન્ય નરેન્દ્રભાઈ મોદી મુખ્યમંત્રી તરીકે આવ્યા, ત્યારથી માંડીને આજે 2017 સુધીમાં જે નર્મદાનું કામ ભૂતકાળમાં અગાઉની સરકારો વખતે નહોતું થયું અથવા થયું તો ધીમું થતું, પ્રગતિ નહોતી થતી, બંધનું બાંધકામ નહોતું થતું, એવી તમામ વિટંબણાઓને ખૂબ જ કુશળતાથી, દીર્ઘદ્રષ્ટિથી પૂર્ણ કરી અને માન્ય મુખ્યમંત્રી તરીકે નરેન્દ્રભાઈએ 121 મીટરની ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરાવી. આપણને બધાને યાદ છે, ખ્યાલ છે કે નર્મદાની ઊંચાઈ વધારવા સામે અગાઉ કોંગ્રેસની કેન્દ્ર સરકાર અને કોંગ્રેસની એ વખતની રાજ્ય સરકારો અને કહેવાતા પર્યાવરણવાદીઓ જે વિરોધ કર્યો, એના કારણે બંધની ઊંચાઈ વધારવાની બધી જ આપણી તૈયારી હોવા છતાં અને બધી જ કોર્ટોના આદેશો મળી ગયા હોવા છતાં કેન્દ્રની એ વખતની યુપીએની કોંગ્રેસ સરકારે નર્મદા બંધની ઊંચાઈ આપવાનું માંડી વાળ્યું હતું. એ વખતે સમગ્ર દેશમાં પહેલો બનાવ હશે કે કોઈ મુખ્યમંત્રી પોતાના રાજ્યના પ્રજાના પ્રશ્નને વાચા આપવા માટે ઉપવાસ ઉપર ઉતર્યા હોય એ રીતે નર્મદા બંધની ઊંચાઈ વધારવા માટે મંજૂરી મેળવવા માટે માન્ય નરેન્દ્રભાઈ મોદી મુખ્યમંત્રી તરીકે અમદાવાદમાં ઉપવાસ ઉપર ઉતર્યા હતા અને કરોડો ગુજરાતીઓનું એનું જે સમર્થન પ્રાપ્ત થયું એના કારણે એ વખતની કોંગ્રેસની કેન્દ્ર સરકાર અચમચી ગઈ અને આંદોલન ઉપવાસના કારણે જ કેન્દ્ર સરકારને ઊંચાઈ વધારવાની મંજૂરી આપવી પડી અને એ મંજૂરી મળ્યા પછીનું કામ આપણે પૂર્ણ કર્યું.
એ પછી જે દરવાજા બેસાડવાની કામગીરી હતી એમાં પણ પર્યાવરણના પ્રશ્નો ઉકેલવાના, જે અસરગ્રસ્તો છે એમને, વિસ્થાપિતો છે એમને યોગ્ય જગ્યાએ ખસેડવાના અને બંધની ઊંચાઈ પૂરેપૂરી 138 મીટર પ્રાપ્ત કરવી એ લક્ષ્યાંક સાથે માન્ય નરેન્દ્રભાઈએ કામ શરૂ કરેલું. ગુજરાતના સદનસીબે, ગુજરાતની જનતાના અને દેશના સદનસીબે માન્ય નરેન્દ્રભાઈ વડાપ્રધાન થયા પછી ફક્ત 17 દિવસની અંદર નર્મદા બંધના દરવાજા બેસાડવાની કેન્દ્ર સરકારે મંજૂરી આપી. જે મંજૂરી અગાઉ 7 વર્ષ સુધી કેન્દ્રની યુપીએ સરકારે, કોંગ્રેસ સરકારે અટકાવી રાખેલી, એ ફક્ત 17 દિવસમાં મોદી સાહેબે મંજૂરી આપીને એ વખતે આપણે દરવાજા બેસાડવાનું કામ શરૂ કરી દીધું. આ દરવાજા જે છે એ દરેક દરવાજો લગભગ 400 થી 450 ટનનો છે. બધા દરવાજાનું કુલ વજન લગભગ 13,000 મેટ્રિક ટન થાય છે. આવા 50 બાય 60 મીટરના તોતિંગ દરવાજા બેસાડવાનું કામ સરકારે, નર્મદા નિગમે ઝડપથી સમય મર્યાદામાં પૂર્ણ કર્યું. અને મુખ્ય બાબત જે હતી કે નર્મદાના દરવાજા બંધ કરવાની પરવાનગી સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી મેળવવી, એ પણ આપણે ગુજરાત સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારના સહયોગથી ખૂબ સારી રીતે નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટમાં આપણો કેસ રજૂ કર્યો. અને નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે આખા દેશમાં ક્યાંય પણ નર્મદા વિરોધી કોઈ રીત ચાલતી હોય તો બધી બંધ કરી અને જે ચુકાદો આપ્યો કે અસરગ્રસ્તોને ગુજરાત સરકાર વહેલામાં વહેલી તકે જે ચૂકવવા પાત્ર છે એના કરતાં પણ વધુ ઉદારતાથી મોટી રકમનું પેકેજ ચૂકવી આપે. એટલે સુપ્રીમ કોર્ટનો આદેશ આવ્યાના 7 દિવસની અંદર જ આપણે 400 કરોડ રૂપિયા મધ્યપ્રદેશને અને 100 કરોડ રૂપિયા મહારાષ્ટ્રને ફાળવી આપ્યા. ત્યાંની સરકારોએ સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ અનુસાર એ રકમ અસરગ્રસ્તોને આપવાની શરૂઆત કરી દીધી. હવે દરવાજા બંધ કરવા માટે ચોમાસાની સિઝનમાં સમયસર કામ લેવું જરૂરી હતું, જેથી આપણે અત્યારે જે પાણી સમાય છે એના કરતાં 4.5 ગણું વધુ પાણી સરદાર સરોવર ડેમમાં હવે ભરવાનું છે. એ કરવા માટે દરવાજા બંધ કરવાની પરવાનગી મેળવવા માટે ગુજરાત સરકાર તરફથી જે પુનઃસ્થાપન વિસ્થાપિતો માટેનું છે એની જે કમિટી છે એના દ્વારા પર્યાવરણની જે ભારત સરકારે અને સુપ્રીમ કોર્ટે આદેશ પ્રમાણે રચાયેલી છે એ પર્યાવરણ સમિતિ, એ સમિતિઓના રિપોર્ટ જે આપણે તરફેણમાં આવ્યા, બધો જ સર્વે થયો અને હાઈકોર્ટના નિવૃત્ત જજશ્રીઓ આ કમિટીના અધ્યક્ષ છે, એમણે ભારત સરકારને રિપોર્ટ આપ્યો કે પુનઃસ્થાપનનું કામ અને પર્યાવરણની જાળવણીનું કામ, બંને કામ ગુજરાત સરકારે અને મધ્યપ્રદેશ સરકારે, મહારાષ્ટ્ર સરકારે સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કર્યા છે. એ રિપોર્ટના આધારે નર્મદા કંટ્રોલ ઓથોરિટીએ ગઈકાલે સાંજે ગુજરાતના સરદાર સરોવર નર્મદા નિગમને એટલે કે ગુજરાત સરકારને પરવાનગી આપી કે જે દરવાજા તમે બેસાડ્યા છે એ દરવાજા બંધ કરી હવે પાણી ભરવાની તમે શરૂઆત કરી શકશો. અને એની જે શરતો છે એ શરતોના અધીન આજે સવારે જ મુખ્યમંત્રીશ્રી સાથે અમે ત્યાં જઈ અને પૂજા વિધિ કરી, ધાર્મિક વિધિ કરી, નર્મદા મૈયાના આશીર્વાદ લઈ અને નર્મદાના ડેમના દરવાજા બંધ કરવાનું કામ શરૂ કરી દીધું છે. આ દરવાજા બંધ થયા પછી હવે જે પાણી ભરાવાનું છે, અત્યારે જે પાણી આપણે પ્રાપ્ત થાય છે એ પાણીના કરતાં 4.5 ગણું વધુ પાણી આવતી સિઝનથી એટલે કે ચોમાસા પછી ગુજરાતને પ્રાપ્ત થશે. એટલે અત્યાર સુધી 121 મીટર સુધી જે પાણી ભરીને પણ કચ્છ સુધી આપણે પાણી પહોંચાડ્યું. સુજલામ સુફલામમાં પાણી આપીએ છીએ, સૌની યોજનામાં પાણી આપીએ છીએ અને નર્મદા યોજનાની બધી જ કેનાલો દ્વારા જે એનો કમાન્ડ વિસ્તાર છે ત્યાં પાણી પૂરેપૂરું પહોંચાડીએ છીએ. એને હવે વધારાનું 4.5 ગણું પાણી મળશે એટલે ખૂબ મોટો લાભ ગુજરાતને થવાનો છે. અત્યાર સુધી પૂર આવે એટલે જે પાણી વધારાનું આવતું હતું એ ભરૂચના દરિયામાં બિનઉપયોગી રીતે વહી જતું હતું. હવે પાણી વહી નહીં જાય, સરદાર સરોવર ડેમમાં સંગ્રહ થશે અને સંગ્રહ થયેલું પાણી
આખા વર્ષ દરમિયાન ગુજરાતના લાખો ખેડૂતો માટે 18 લાખ હેક્ટરમાં સિંચાઈ આપવાની છે, 4 કરોડ કરતાં વધુ નાગરિકોને પીવાનું પાણી આપવાનું છે, કરોડો પશુઓને પીવાનું પાણી આપવાનું છે, ઉદ્યોગ માટે જે પાણી ફાળવેલું છે એ આપવાનું છે, અને પર્યાવરણનો જે સુધારો થશે, જે વનરાજી એટલે કે હરિત ક્રાંતિ થશે, કૃષિ ઉત્પાદન થશે, અને પીવાના પાણીનો જે ખર્ચ છે એ મોટો થાય છે અત્યારે સરકારને, એ ઓછો થશે અને દુષ્કાળ એ ભૂતકાળ બનશે. એ પ્રમાણેનું નર્મદાનું કામ માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ એમની સરકારના ફક્ત 3 વર્ષના ટૂંકા ગાળાની અંદર આપણને દરવાજા લગાડવાની મંજૂરી આપી અને દરવાજા બંધ કરવાની પણ મંજૂરી આપી. નર્મદા વિભાગના મંત્રી તરીકે હું ચોક્કસ કહીશ કે 1960માં ગુજરાત બન્યા પછી ગુજરાત રાજ્ય માટે સૌથી મોટો, સૌથી અગત્યનો અને સૌથી વધુ ઉપયોગી કોઈ પણ નિર્ણય જો થયો હોય તો એ આજનો નિર્ણય છે કે નર્મદા બંધના દરવાજા બંધ કરવાની ગઈકાલે માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વવાળી કેન્દ્ર સરકાર, એની કમિટીઓ અને એનો જળ સંસાધન વિભાગ છે એને મંજૂરી આપીશ. એટલે 1960થી માંડીને આજ સુધી ગુજરાત માટેનો મોટામાં મોટો, અગત્યનો અને આવનારી પેઢીઓ સુધી જેનો લાભ મળવાનો છે એવો નિર્ણય કેન્દ્ર સરકારે કર્યો છે. એ બદલ ગુજરાતના ખેડૂતો વતી, નાગરિકો વતી, પશુપાલકો વતી હું માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો અને કેન્દ્ર સરકારનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. આ દરવાજા બંધ કરવાની શરૂઆત થઈ છે. વિસ્થાપિતોને ખસેડવાની કામગીરી પણ મધ્યપ્રદેશ સરકાર પૂરજોશમાં કરી રહી છે. કહેવાતા પર્યાવરણવાદીઓ, ગુજરાત વિરોધીઓ જે વર્ષો સુધી, દાયકાઓ સુધી નર્મદા યોજનાનો વિરોધ કરી રહ્યા છે, એ લોકો પણ હજુ પણ જો સક્રિય હોય તો એમનો સફળતાપૂર્વક કાયદાકીય રીતે સામનો કરીને નર્મદા યોજનાને પૂરેપૂરી કાર્યાન્વિત કરવાનું કામ આપણે પૂર્ણ કર્યું છે. અને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ કહ્યું એ પ્રમાણે આના માટેનો આખા ગુજરાતમાં ઉજવણીનો કાર્યક્રમ સરકાર દ્વારા અને વિવિધ સંગઠનો અને વિવિધ રાજકીય પક્ષો દ્વારા કરવામાં આવશે. ગુજરાતના વિકાસના દરવાજા એ અનેક ગણા હવે ખુલશે. કૃષિ ઉત્પાદનમાં ભારતની અંદર ગુજરાત હવે સર્વપ્રથમ આવવામાં આપણને ખૂબ મોટો આ નર્મદાના પાણીથી જે સિંચાઈ થાય છે એનાથી લાભ થશે. દૂધ ઉત્પાદનમાં કરોડો પશુઓને જે પાણી મળવાનું છે એ પાણી મળશે, ઘાસચારો ઉગશે, એના કારણે રાજ્યના દૂષિત દૂધ ઉત્પાદનમાં પણ વધારો થશે. એટલે હરિત ક્રાંતિ થશે, શ્વેત ક્રાંતિ થશે, અને પીવાનું નર્મદા મૈયાનું પાણી જે અત્યારે પણ આપણે 4 કરોડ નાગરિકોને આપીએ છીએ એ મોટા પ્રમાણમાં સતત નાગરિકોને આપણે આપીશું. એટલે પીવાના પાણીની અછતથી પણ કાયમી રીતે ગુજરાત મુક્ત થશે. એમ મોટામાં મોટો, અગત્યમાં અગત્યનો, સૌથી વધુ ઉપયોગી અને મેં કહ્યું એમ આગામી આવનારી પેઢીઓ સુધી જેનો લાભ મળવાનો છે એવો નર્મદાનો બંધ બનાવવાનું સ્વપ્ન વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પૂર્ણ કર્યું છે. એનો પાયો નાખે તો સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે, એ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની વિશ્વની ઊંચામાં ઊંચી પ્રતિમા પણ સરદાર સરોવર ડેમ પાસે બની રહી છે. એટલે એક તરફ નર્મદા ડેમનું કામ પૂર્ણ થયું છે અને જે નર્મદા ડેમ બનાવવાનું સ્વપ્ન અને ગુજરાતને વિકસિત કરવાનું અને સૌથી વધુ સમૃદ્ધ કરવાનું સ્વપ્ન સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે જે જોયેલું એ સરદાર વલ્લભભાઈની વિશ્વની ઊંચામાં ઊંચી પ્રતિમા પણ સરદાર સરોવર ડેમ પાસે જ બની રહી છે. આમ સરદાર પટેલનું ઋણ આપણી ગુજરાતની જનતાએ, દેશની જનતાએ ચૂકવ્યું છે. અને માનનીય નરેન્દ્રભાઈએ ગુજરાત ઉપર જે આ મોટામાં મોટા આશીર્વાદ વરસાવ્યા છે અને કાયમી રીતે ગુજરાતને પાણીની તકલીફોમાંથી મુક્ત કરવા માટેનું અત્યાર સુધીનું મોટામાં મોટું કામ કર્યું છે. અને તમામ વિરોધીઓને આ વિકાસના કામથી નર્મદાના બંધની દરવાજા બંધ કરાવવાની પરવાનગી આપીને દરેક વિરોધીઓના મોં બંધ કરી દીધા છે અને ગુજરાતને આટલો મોટો આશીર્વાદરૂપ ફાયદો કરી આપ્યો છે. એ માટે ફરીથી હું ગુજરાતની જનતા વતી, ખેડૂતો વતી, અમારી સરકાર વતી માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું.
હવે કંઈક પ્રશ્ન હોય હવે છે ને નીતિનભાઈ મારે છે ને લો ખાલી છે નીતિનભાઈ બેઠા છે હું બેઠો છું. હા પેડા એક મિનિટ વિજયભાઈ એક મિનિટ સાહેબ પેડો મારો લાવો વિજયભાઈ. એક જ સેકન્ડ હે